सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्मे नबूवत के परवानों, हज़रत हुसैन के चाहने वालों, गौसे आज़म के मानने वालों, अनिसिल गरबीन मुरादिल मुस्तकीन सफ़ीइल मुज़नबीन अकरमुल अव्वलीन अफ़दलुल आखिरीन जाने आलमीन तोहा व यासीन राहतिल आसिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन, दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयदे अबरार व अखियार शहनशाही कौनो मकां फ़ख्री रसूलां नूर के आँखों के तारे कश्ती मिल्लत के खेवन हारे दाई हलीमा के जिगर पारे आमना खातून के आँखों के तारे हम सब के सहारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आए हम सब झूम झूम कर अपने लबों को चूम कर दुरूद व सलाम की नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आले। हजरत आने दिए सब हो जाएगा। আরশের নিচে সেজদায় পড়ে কাঁদবেন নবী জারে জার। আরশের নিচে সেজদায় পড়ে কাঁদবেন নবী জারে জার। মাফ করে দাও মাহবুদ আল্লাহ উম্মত আমার গুনাহগার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মাওলানা মুহাম্মদ। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত, আজকের এই নুরানি ইরফানি হাক্কানি ইয়াজদানি রহমানি শোহাদাই কারবালার স্মরণে আহলে বাইতের মোহাব্বতে এই সুন্দর মাহফিল সাজানো হয়েছে। আহলে বাইতের মোহাব্বতে আহলে বাইতে রসুল ফাউন্ডেশন এই মাহফিলের ইন্তজাম করেছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। এবং এত সুন্দর মাহফিলে আহলে বাইতে রসুলের আলোচনা হবে এবং আহলে বাইতে রসুল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হচ্ছে এবং আহলে বাইতে রসুলের বাগের একজন ফুল আমাদের মাঝে আসবেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। यानी जो आ रहे हैं जिसकी जियारत होंगी वो भी आले रसूल औलाद गौसे पाक हजरत इमाम हुसैन के बागों के फूल हैं, कहो सुभान अल्लाह। और जिनके लिए बाग सजाई गई यानी शहीदुल शुहदा इमाम हुसैन वो भी उनके जद्द अमजद हैं, कहो सुभान अल्लाह। लिहाजा उनकी बात सुनने के लिए हम सब यहाँ हाजिर हुए। आज की इस महफिल के सदर जलसा जनाब हाजी जुबैर इमादी साहब मुदज़िल्लहुल आली और डॉक्टर इस्लाम अल-क़ादरी मुदज़िल्लहुल आली, दिगर उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, तलबा इज़ाम, मुरब्बियान इकराम, नौजवानान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुजारिश करूँगा, आमी अनुरोध करबो जे যারা এই সাইডে দাঁড়িয়ে আছেন নিচনে জায়গা আছে, অনেক মুরব্বিরা এখানে বসেছেন, তা আপনারা যুবকরা যারা আছেন তারা বসে পড়ুন, তাড়াতাড়ি করে আপনারা নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। আসেন দুরূদ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি। आज बाग़े जन्नत की महफिल है, इस बाग़े जन्नत में बैठ जाओ, कहो सुभान अल्लाह। और अपनी आंखों को खोले रखना क्योंकि आज बाग़े तौबा के फूल आ रहे हैं, कहो ना सुभान अल्लाह। और उनकी ज़ियारत करोगे क्योंकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमत व रहमान क्या खूब फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा
तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक तो जोड़े बोलें ना सुभान अल्लाह। याद रखना हुजूर के घर का बच्चा बच्चा नूर वाला है, गौ सुभान अल्लाह। और जो आ रहे हैं वो भी औलाद गौसे पाक हैं, और जो औलाद गौसे पाक आले रसूल हैं वो भी नूर के हैं, गौ सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए जो बाग़े तैयबा देख लूं, कहो सुभान अल्लाह। हाँ? मेरी आंखें तड़पती हैं या रब, मेरी आंखें तड़पती हैं या रब, मेरी आंखें तड़पती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। जोड़ बोल सुभान यार। देख भाई भाई पीछे जा, पीछे जा। मेरी आंखें तड़पती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मेरे मौला, प्यार से जिंदगी देने वाले, जिंदगी में मदीना देखा दे। जो सुभान আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যে আজকে আওলাদে রাসূলের সদকায় যেন ওনার নানা জানের রওজা দেখার সুযোগ দান করে দিক। জোরে আল্লাহুম্মা আমিন। मौत आई मदीने में मुझको, जान निकले दरे मुस्तफा पर, आरज़ू है मेरी आरज़ू से, आरज़ू है मेरी आरज़ू से, दस्ते रहमत से दुल्हन बना दे। जोड़े बोलें सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका, रहमत वाले आका, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর মুহাব্বতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন। আর যেহেতু আমার পূর্বে যে উলামায়ে কেরামরা বয়ান করেছেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আলোচনা করেছেন, আপনারা শুনেছেন, শ্রবণ করেছেন। তবে একটা কথা বলি যে আহলে বাইতের রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন, এটা আল্লাহ রাসূলের হাদিস। বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধু এতই নয়, কোরআন আছে কিনা? আছে। একটু জোরে বলবেন কোরআন আছে কিনা? আল্লাহর হাবিব দানে কুল গুয়ুব রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আহলে বাইত এবং কোরআন সঙ্গে সঙ্গে আবে কাউসারের দেখা হবে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। ये दोनों साथ साथ होंगी और मेरे साथ हौजे कौसर पर मुलाकात होंगी। कहो सुबहानाल्लाह। তাহলে যেহেতু কোরআন আছে আওলাদে রাসূলও থাকবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ কোরআন যেখানে আওলাদে রাসূলও থাকবেন সেখানে। বলেন সুবহানাল্লাহ। লিহাজা এই কথাকে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর যদি মূল না হয়, ইবাদত হইল ফুল, আর কিয়ামতের দিন ইবাদত করে পাবো আমরা ফল, তো আসল হইল মূল। মূল যদি না হয় ফুলও হবে না, ফলও পাবেন না। পাবেন নাকি? তাহলে আসল হইল মূল, আর মূল হইল ইজ্জতে মুস্তাফা, ইশকে মুস্তাফা। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আলা হযরত কি বলেছেন, লজ্জতে ইশকে নবী দিল মে ছুপায়ে रखना, लज़्ज़ते इश्क़े नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। जोड़े बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरानुल करीमे इरशाद करेছেন, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनाल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बोलें सुभान अल्लाह।
কুল এ মাহবুব আপ ফরমা দीजिए, হে নবী আপনি বলে দিন যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে চায়, যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়, যারা আল্লাহর কুরব হাসিল করতে চায়, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, এ হাবিব তারা যেন আপনার অনুকরণ করবে। আর যদি তারা আপনাকে ভালোবাসে, হে নবী আপনাকে আপনার অনুকরণ করবে, আপনাকে মহব্বত করবে, এর মহব্বত করার কারণে আমি আল্লাহ তাআলা তার দিকে রহমতের দৃষ্টিপাত করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়ায়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম, এবং আমি আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহসমূহকে মাফ করে দিব। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা গেল নবীর মুহাব্বত করা এটাই হচ্ছে ঈমান। নবীকে একবার দেখা এটা গুনাহ ঝরে, শুধু নবীকে নয়, নবীর আওলাদের 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 আওলাদ উলামায়ে কেরাম যারা আছেন, যারা আহলে বাইতে রাসূল আছেন, যারা আওলাদে গৌসে পাক আছেন, তাদের চেহারা একবার দেখলে সগীরা গুনাহগুলো ঝরে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে আপনারা আসছেন এই আহলে বাইতে রাসূল ফাউন্ডেশনে, আমি মোবারকবাদ দেব যে এত সুন্দর জলসা করেছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই আহলে বাইতে রাসূল ফাউন্ডেশনকে আরো এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুক। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটু বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা এবং আহলে বাইতের মধ্যে যিনি সবচেয়ে উত্তম হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন মা ফাতেমা। বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার মুসাবিহাত হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা, ওনার খাওয়ার স্টাইল, ওনার বলার স্টাইল, চলার সমস্তগুলো সব কিছু কাজের মুসাবিহাত হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা থেকে ছিল। বলেন সুবহানাল্লাহ। এবং ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন আল্লাহর রাসূলের হুজরায় যাইতেন তখন আল্লাহর রাসূল দাঁড়িয়ে যাইতেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহর রাসূল যখন ফাতেমাতুজ জাহরার হুজরার মধ্যে আসতেন তখন ফাতেমাতুজ জাহরা দাঁড়িয়ে যাইতেন। এখান থেকে বোঝা গেল আল্লাহর রাসূল কিয়াম করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এখানে তো ফাদ আছে যে আল্লাহর রাসূল যে দাঁড়াইতেন এটা শাফকাতের কারণে, ভালোবাসার কারণে দাঁড়াইতেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর ফাতেমাতুজ জাহরা যেটা দাঁড়াইতেন উনি আদমের কারণে, তাজিমের কারণে দাঁড়াইতেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে দাঁড়ানো দুই ধরনের হয়, যদি কোনো বড় কেউ দাঁড়ায় ছোটর জন্য তাহলে এটা মহব্বত ভালোবাসার কারণে, শাফকাতের কারণে দাঁড়ানো হয়। আর যদি কেউ ছোট বড়র জন্য যদি দাঁড়ায় এটা তাজিমের জন্য দাঁড়ানো হয়। তাহলে এটা নবীর ঘর থেকে বোঝা গেল যে নবীর জন্য দাঁড়ানো এটা মা ফাতেমাতুজ জাহরা থেকে সাবিত রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর যখন মা ফাতেমাতুজ জাহরা দাঁড়িয়েছেন আল্লাহর রাসূল তো বলতে পারতেন এ ফাতেমা দাঁড়ানো যাবে না, কিয়াম করা যাবে না, কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখতেন ফাতেমা দাঁড়িয়ে আছেন, ফাতেমার হাত মোবারককে নিয়ে আল্লাহর রাসূল চুমু খাইতেন আর আরজ করতেন এ ফাতেমা मैं तुझसे जन्नत की खुशबू पाता हूं। कहो सुभान अल्लाह। তাহলে বোঝা গেল জান্নাত কি কলি সে জান্নাত কি খুশবু আ রही है। কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কত ভালোবাসেন, নিজের আহলে বাইতকে কত ভালোবাসেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পর মদিনাতুল মুনাওয়ারায় ওনার সঙ্গে একদল সাহাবী ছিলেন, যে সাহাবাদের নাম ছিল আসহাবে সুফফা। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই আসহাবে সুফফা 70 জনের কাছাকাছি ছিলেন, যাদের কোনো ঘর ছিল না, বাড়ি ছিল না, কোনো বউ বাচ্চা, কোনো লোকজন ছিল না, আপন পর কেউ ছিল না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখে দেখে আল্লাহর রাসূল যা দিতেন সেটা কে আমার নবীর নূরানি সুরত দেখতে থাকতে। আল্লাহর রসুলের চেহারা, উনারা সাহাবী ছিলেন, কোনো ওয়াহাবী ছিলেন না। উনারা জানতেন अल्लाह का रसूल का चेहरा देखना ही यही हमारे लिए सिफारिश और शफाअत की जो है जो रास्ता है और यही शफाअत की जो है तरीके हैं। कहो सुभान अल्लाह। এটা সাহাবায়ে কেরামরা জানতেন। এই জন্য বলেন সাহাবা থেকে বেশি কোনো জ্ঞানী আছে নাকি? একটু জোরে বলেন। এই যুগের আলেম ওলামারা যারা বলে নবীর কথা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা যাবে না, আরে ইয়া রাসূলুল্লাহ তো আমরা বলি, তুমি বলে বলা যাবে না কেন? আল্লাহর ইবাদত হয়ে যায় বা ইবাদতের লক্ষ্য করা হয়। আর আল্লাহ যখন বলেছে ইয়া আইয়ুহান নবী, তো নবীকে ইয়া বলে আখ্যায়িত করেছে। ইয়া হচ্ছে হারফে নেদা, তাহলে শুধু মাবুদকে ডাকা হয় সেটা না, মাবুদ বান্দাকেও ডেকেছেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইয়া হারফে নেদা আছে, বিধায় বোঝা গেল যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী যা করেছেন সেটাই আমরা করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, এটা কোনো নতুন দল নয়। এখন যে নতুন নতুন দল হয়েছে এই দলের উনারা নয়, বরং যে আমরা হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত, এটা হচ্ছে 1400 বছর পূর্বের দল। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই দলের মধ্যে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রয়েছেন, এই দলের মধ্যে হযরতে উমর ফারুক আযম রয়েছেন, এই দলের মধ্যে হযরতে উসমানে গনি রয়েছেন, এই দলের মধ্যে হযরতে আলী শেরে খোদা মুশকিল কুশা রয়েছেন, এই দলের মধ্যে হযরতে গৌসুল আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রয়েছেন, এই দলের মধ্যে
খ্বাজায়ে খ্বাজগা আছেন, এই দলের মধ্যে আলা হযরত রয়েছেন, এই দলের মধ্যে মখদুমে আশরাফ জাহাঙ্গীর সিন্ধা রয়েছেন, এই দলের মধ্যে উলামায়ে আহলে সুন্নাত রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই দলের মধ্যে যারা থাকবে তারাই হলো নেজাত প্রাপ্তি। বলেন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। তাহলে বোঝা গেল যে আজকে এত সুন্দর মাহফিল করেছেন, যারা এখানে এসেছেন এটা মনে রাখবেন, जो इश्क का कुछ भी जर्रा तेरे सीने में है इसलिए हुजूर के औलाद को देखने के लिए आए हैं। कौन सुभान अल्लाह। और आज याद रखना ये चार्जर हैं, अगर इनसे फैज लेना है तो इनके चेहरे को देखने से ईमान की चार्ज हो जाती है। कौन सुभान अल्लाह। ये और हैं जो हम इन्हीं के खाते हैं, इन्हीं के पीते हैं और इन्हीं के खिलाफ बकते हैं, और हम तो इन्हीं के खाते इन्हीं के गुन गाते हैं। कौन सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। আমি বলতেছিলাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা ছিলেন যাদের নাম ছিল আসহাবে সুফফা। ওই দলের এমন ছিল কারো কাছে একটা কাপড়, কারো কাছে দুইটা কাপড়, কারো কাছে তিনটা জামার ব্যতীত আর কোনো কাপড় ছিল না। তারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থাকতেন, ওদের কাছে দুনিয়ার কোনো মাল ছিল না, সম্পদ ছিল না, কিন্তু তারা এত দামি, তাদের মতো কোনো দামি জিনিস হইতে পারে না। কেননা আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক দেখতেন। আসহাবে সুফার মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি অন্তর্ভুক্ত আছেন। একদিন এমন হইল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ডাক দিলেন, আরজ করলেন, এ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তোমরা ডেলি ডেলি দিন আমার জিয়ারত করো, আমার ডেলি ডেলি দিন না করে একদিন বাদ দিয়ে জিয়ারত করবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। উনি ছিলেন সাহাবী রাসূল। যখন